करिए। एक गल बड़ी जरूरी जिहड़ी करनी सी वो ये आ भी कुछ दिनों तो एक फोटो जिहदे च तीर आ मेरे हत्थ च वो बड़ी वायरल हुई। फिर कोई होर कई तरह दी पोस्टां वायरल हो रही हैं जिथे ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਓਡੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਏਕੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗੌਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया, वो वीडियो के थल्ले दिख रहे रेड कलर के सबसक्राइब बटन पर टच करके चैनल को सबसक्राइब भी कर लो तो नाल ही जो नोटिफिकेशन बैल है उस पर क्लिक करके ऑल ते सिलेक्ट भी कर लेना ताकि साडी हर एक नवी वीडियो तुहाडे तक पहुँचे सब तो पहला। तो नाल ही दोस्तों तुसीं सानू फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते भी साडे अकाउंट्स नू लाइक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब तो इलावा पल पल ਦੀਆਂ खबरां असीं तुहाडे नाल यूट्यूब तो इलावा इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते भी साझियां करते रहने आ। सो बिना तुहाडा ज़्यादा समां लई आओ आपां शुरू करते हैं अज दे अपडेट्स की लड़ी नूं। दोस्तों दीप सिद्धू ने रातों रात एक अजिहा काम किया जिस नूं हर कोई देख के जिथे खुश होया उत्थे दीप सिद्धू का विरोध करने वाले कुछ लीडरां नूं यह गल बुरी भी लगी होवेगी, क्योंकि जिथे दीप सिद्धू ते लखा सदाणा एके दा हमेशा ही सुनेहा दिंदे ने ते दीप सिद्धू ते लखा सदाणा अपने नाल जुड़न वाले ते किसानी संघर्ष दे विच साथ देण वाले हर एक संघर्षी दे घर जाके उन्हां दा धन्नवाद भी करदे ने ते उन्हां दे दुख सुख दे विच खड़दे भी ने। इसे लड़ी दे तहत दीप सिद्धू भाई तलविंदर सिंह तलवाड़ा के घर भी पहुंचे जिथे कि उन्होंने उन्होंने परिवार के नाल गलबात की। बलविंदर सिंह तलवाड़ा जिन्होंने कि कुछ समय पहला 5 साल की सज़ा हो गई सी किसी पुराने केस के विच, उत्थे दीप सिद्धू ने उन्हों का साथ देने का भी ऐलान किया। होर की गलबात हुई आओ तुसीं आप ही देखो इस वीडियो दे विच। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। घरे बैठे हैं असीं तलवाड़ा पिंड बाबा तलवाड़ा जी के घरे, माता भी नाल बैठे आ। पहली गल तां हुण इह आ भी बाबा जी नूं असीं जल्दी तो जल्दी जेल चों बाहर लैके आईए, क्योंकि सारा पंजाब ही बाबा जी दे नाल खड़ा, इहदे च कोई शक नहीं। या साडा जुगराज आ उहदी भी बेल एप्लीकेशन लगी हुई आ ते जुगराज दी बेल भी मंजूर होवे, ये वाहिगुरू नूं अरदास आ। बाबा जी दी बेल भी मंजूर होवे, वाहिगुरू नूं ये भी अरदास आ साडी। ते साडा तां परिवार आ जी, परिवार दे नाल फिर दुख सुख च साडे परिवार भी सांझे आ, साडा खून भी साझा ते दुख सुख भी सांझे आ। सो इसे लई रूबरू होए आ भी कुछ परिवारक दिल दीयां गल्लां करिए। एक गल बड़ी जरूरी जिहड़ी करनी सी वो ये आ भी कुछ दिनों तो एक फोटो जिहदे च तीर आ मेरे हत्थ च वो बड़ी वायरल हुई। फिर कोई होर कई तरह दी पोस्टां वायरल हो रही हैं जिथे संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दे नाल मेरा कंपैरिजन किया जा रहा, या ये कह लो भी यही कहा जा रहा भी उन्हां तो बाद देखो सानू एक होर आगू मिल गया। एक मैं संगत नूं बेनती करना चाहना, हथ जोड़ के बेनती करना चाहना भी संत सी जिहड़े एक रूहानी शख्सियत सी ते मैं एक आम मनुख हाँ, बड़ियां कमियां मेरे च, ते उन्हां नाल मुकाबला तां किसी भी लैवल ते जाके नहीं हो सकता। उन्हां दे पैर अरगे भी नहीं आपां जे ऐ कहीए। क्यों ये गल समझनी साडे लई क्यों बड़ी जरूरी हुंदी आ। एक ना सेंस ऑफ प्रपोर्शन हुंदा भी बंदिआं नूं कित्थे क रखना। एक रूहानी
ਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਓਡੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਰਚਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਆ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਏਕੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗੌਰਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਫੜਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ। ਉਹ ਹਰ ਯਤਨ, ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਸਿਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ
ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਲ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਫੇਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਲੱਖੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਲਾਂਟਡ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਏਕੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਹਸਦਾਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਹਸਦਾਣਾ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।